بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. تلاميذي الأعزاء ومتابعي القناة الأوفياء، أرحب بكم من جديد في هذه الفيديو التي سنعرض من خلالها آخر درس في آخر درس في هذا البروجي أو في هذا المحور، وهي دروس خاصة بالثلاثي الثالث. تابعوا معي صفحة 128 من الكتاب المدرسي. نبدأ أولا في قراءة النص، وعنوان درس اليوم هو le participe passé des verbes du troisième groupe. يعني هذا درس تكملة للدرس السابق اللي هو le passé composé des verbes du troisième groupe. هذا نكمل به الدرس السابق، يعني حتى يتضح المعنى جيدا ويتضح الدرس جيدا كذلك. تابعوا معي، نبدأ قراءة النص. J'observe le texte. La sécheresse en Algérie. La sécheresse هي الجفاف في الجزائر. On commence. L'Algérie est connue pour être un pays régulièrement touché par la sécheresse. يعني الجزائر معروفة بأنها بلد يعني متضرر بصفة مستمرة من ظاهرة الجفاف. Le réchauffement climatique n'a fait qu'aggraver la situation. وارتفاع درجة الحرارة أو الاحتباس الحراري أدى إلى يعني تفاقم هذه الظاهرة. Depuis l'indépendance, un important programme de construction de barrages a été lancé par les différents gouvernements du pays qui ont pris en charge ce problème. Voilà. يعني منذ استقلال الجزائر وضع برنامج هام لإنشاء الباراج فيغ كوموندي السدود الخضراء. ولا يعني وحكومات متعددة في الجزائر اعتمدت يعني أو تكفلت بهذا المشكل، يعني مشكل الجفاف والتصحر. ولا ننتقل إلى فهم النص. J'analyse le texte. Depuis le texte, qu'est-ce qui aggrave la sécheresse en Algérie؟ يعني من خلال النص ما هو الشيء الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة الجفاف في الجزائر؟ Le réchauffement climatique n'a fait qu'aggraver la situation. هو le réchauffement climatique هو اللي زاد يعني خطر أو زاد من ظاهرة الجفاف. السؤال رقم 2. Donne l'infinitif des participes passés soulignés dans le texte. يعني نمدو l'infinitif تاع les participes passés اللي مسطرة في النص. عندنا connu هو le verbe connaître, fait c'est le verbe faire, pris c'est le verbe prendre. À quel groupe appartient-il؟ إلى أي مجموعة تنتمي؟ هذه les participes passés تنتمي إلى المجموعة الثالثة. Ils appartiennent au troisième groupe. Voilà. بهذا يعني ننتقل إلى القاعدة. سنعيد شرح ما ذكرناه سابقا يعني في الدرس السابق. Je retiens. Les participes passés des verbes du troisième groupe font leur terminaison en. هذه يعني مجموعة من الأمثلة عن أفعال المجموعة الثالثة. Ce sont des exemples. عندنا les verbes partir, prendre, faire et connaître. عندنا les participes passés تاعهم. partir le participe passé تاعو parti, la terminaison تاعها هي i. عندنا prendre le participe passé تاعو هو pris, يخلص بالاس يعني لا terminaison تاعو هي اس. عندنا faire le participe passé هو fait, يخلص بان تي. عندنا connaître هو le participe passé تاعو connu, يخلص بالاو. كما ذكرت لكم في الفيديو السابق انه افعال المجموعه الثالثه او les verbes du troisième groupe ما عندهمش قاعده مشتركه بيناتهم باش تحدد لنا لو بارتيسيب باسي. يعني كل فعل عنده ان بارتيسيب باسي تاعو وحده،
ما كانش قاعدة يعني نرجعوا لها ونطبقوها على جميع الأفعال. هذا ذكرت لكم في الفيديو السابق. من خلال التمارين كذلك سنتعرف على أفعال أخرى وكيف نجد البارتيسيب باسي. فوالا، تبعوا معايا مليح في التمارين حتى تزيدوا تفهموا بوكو بلوس هذا الدرس. Exercice numéro 1. Souligne le participe passé et entoure l'auxiliaire. هنا المطلوب منا أن نضع خط تحت le participe passé ودائرة حول l'auxiliaire. الجملة الأولى: Les mots du littoral de Cherchell ont survécu à une marée noire. هنا عندنا l'auxiliaire كما ذكرنا من قبل هو avoir أو être au présent de l'indicatif. هنا لدينا ONT هي l'auxiliaire، نضع دائرة حول on. survécu هو le participe passé. voilà، نضع خط تحت survécu. الجملة الثانية: La grand-mère a suivi des cours de secourisme. عندنا هنا l'auxiliaire هو a، نضع دائرة حول a، و le participe passé هي suivi. voilà. الجملة الثالثة: Nous avons construit un nid pour un couple d'hirondelles. Avant هي l'auxiliaire، c'est l'auxiliaire avoir. Construit هي le participe passé du verbe construire. الجملة الأخيرة: Les jeunes écoliers ont compris l'importance de l'écologie. عندنا on هي l'auxiliaire ONT c'est avoir. عندنا compris هي le participe passé c'est le verbe comprendre. Exercice numéro 2. Écris les participes passés des verbes entre parenthèses. voilà، هنا عطانا des verbes بين قوسين وهما ديجا مصرفين، عطانا لوكسيليير، وهنا المطلوب منا اننا نكتبوا لو participe passé des verbes. voilà. الجملة الأولى: Tu as perdre connaissance à cause de la forte chaleur. هنا عندنا perdre مصرف مع l'auxiliaire avoir. le participe passé تاعو هي perdu. voilà، نقولوا tu as perdu معها نكتبوا u à la fin. Tu as perdu connaissance à cause de la forte chaleur. الجملة الثانية: Des associations écologiques ont، عندنا هنا faire le participe passé تاعو هي fait FAIT. voilà. On fait une campagne de nettoyage des plages de l'Algérois. voilà. هنا عندنا faire le participe passé تاعو هي fait. الجملة الثالثة: Mes cousines et moi avons، عندنا هنا prendre le participe passé تاعو هي pris 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 le téléphérique de شريعة. الجملة الأخيرة: J'ai ri lorsque j'ai vu la démarche des manchots. voilà, c'est le verbe عندنا voir. j'ai vu pardon عندنا هنا le verbe voir. voilà. le participe passé تاعو هي vu VU voir vu. كما ذكرت لكم من قبل يعني في الافعال تاع التروازيام جروب كل فعل عنده ان بارتيسيب باسي تاعو خاصه به، لازمكم تعرفوهم وفريمون تحفظوهم. فوالا، هذا فيما يخص التمرين الثاني. ان شاء الله يكون الشرح واضح، واذا ما فهمتوش عاودوا راجعوا، وسينو خليوا لي لي كيستيون في لي كومونتير. Le troisième exercice, c'est une dictée. يعني هي عبارة عن إملاء. هذا الإملاء يعني خاص بالأستاذ يديروا للتلاميذ في القسم. وانتم كي تعودوا تراجعوا في المنزل حاولوا أنه تلقاو يعني شخص أو كلكان هكا يدير لكم لا ديكتي هذه، يعني يملي عليكم النص وانتم حاولوا أنكم تكتبوه، ومن بعد حاولوا أنكم تقارنوه مع هذا النص
وتصحوا لي فوت اللي درتوهم. فوالا، بهذا نكون انا كملت معاكم درس اليوم اللي هو لو بارتيسيب باسي دي فيرب دو 3 جروب. ان شاء الله تكونوا فهمتوه، وحاولوا فقط انكم تراجعوا واستعينوا يعني بمراجع اخرى راجعوا عليها او في الانترنت. يعني حاولوا انكم تلقاو دوطخ اكزرسيس، حاولوا انكم تراجعوا، راجعوا دروسكم. يعني هذه الدروس راهي مهمه جدا، حتى لو كان ما قريتوهاش يعني في العام هذا، العام المقبل ان شاء الله راح تلقاو روحكم فاهمينهم. ان شاء الله تكونوا فريمون فهمتوني، وحاولوا انكم تراجعوا دروسكم وتهلاو في رواحكم. اترككم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. كما ذكرت لكم سابقا، هنا لدي مجموعة من الأفعال أو بعض الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الثالثة أي لو troisième groupe مع لي بارتيسيب باسي تاعهم. فوالا، تبعوا معايا هذا النموذج يعني لبعض الأفعال المتكررة أو التي يعني نستعملها دائما. يعني هذه ليست كل الأفعال، وإن عندنا فقط. تابعوا معي. عندنا partir, parti, prendre, pris, faire, fait, connaître, connu, suivre, suivi, construire, construit, comprendre, compris, voir, vu, venir, venu, savoir, su, rire, ri, recevoir, reçu, souffrir, souffert, voilà, être, été, tenir, tenu, devoir, dû, dormir, dormi, falloir, fallu, écrire, écrit, croire, cru, sortir, sorti, apercevoir, aperçu, dire, dit, lire, lu, découvrir, découvert, naître, né, vouloir, voulu, pouvoir, pu, vendre, vendu, vivre, vécu, avoir, eu, aller, aller, offrir, offert, boire, bu, mettre, mis, mourir, mort. هذه بعض الأفعال التي تنتمي إلى le troisième groupe. كذلك هنا ملاحظة، رجاء الانتباه إلى الأفعال التي تصرف مع l'auxiliaire être، يعني le participe passé. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet، والقائمة ذكرتها في الفيديو السابق.